परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, जहान के नूर, विश्व सेवादारी, बेहद के बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं, अपनी आत्मा में एनर्जी भरेंगे, चुंबकीय शक्ति भरेंगे दादाजी से, परम शांति, दादाजी से पावर लेंगे। परम महाशांति। परखने और निर्णय शक्ति। परखना और निर्णय शक्ति का आधार क्या है? साइलेंस की शक्ति। परखना क्या है? सच ज्ञान क्या है? झूठ और सच को परखना है। और निर्णय करना है। निर्णय करना है कि एक बाप दूसरा ना कोई। बाप की पहचान करके तो जो साइलेंस की शक्ति है वो आधार है। मतलब साइलेंस की शक्ति कहाँ पर है? वो तो आवाज़ से परे की दुनिया में है ना। तो जब आवाज़ से परे की दुनिया का आपको मैसेज मिलेगा, दादाजी को पहचानोगे, बेहद की दुनिया का अनुभव करोगे, वो साइलेंस की शक्ति का अनुभव। तो साइलेंस की शक्ति का जब अनुभव करोगे तो आधार क्या है? आधार है साइलेंस की शक्ति। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। परखने और निर्णय शक्ति का आधार है साइलेंस की शक्ति। तो साइलेंस की शक्ति का पता चला। साइलेंस की शक्ति कहाँ है? यहाँ तो 5 तत्वों में तो साइलेंस की शक्ति है नहीं। तो जहाँ पर बेहद की साइलेंस की शक्ति है तो वो आधार है। शांति के सागर बाबा आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। कौन सी? निर्वाण मतलब वाणी से परे। निर्वाण मतलब वाणी से परे। तो वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं आप आत्मा का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। जब दादाजी को याद करेंगे बेहद की कला के परम धाम में तो साइलेंस की शक्ति आपके पास आएगी। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब सीट साइलेंस होम में जाना है। कहाँ जाना है? सीट और साइलेंस होम। इसी अनादि लक्ष्य, इसी अनादि जहाँ आवाज़ नहीं है, लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल भी इसी साइलेंस की शक्ति से होना है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियाँ सदा प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति।
एक बार निर्णय कर लिया, बाप के बन गए, ज्ञान है पहचान, तो परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, यही विशेष दो शक्तियाँ परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना। माया को भी परखना है कि माया अनेक रूपों से आती है और हमें पता भी नहीं चलेगा। माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी डोल ईश्वरी रूप रच के आती है। तो कहाँ रखा ईश्वरी रूप रच के, कहाँ माया आई हुई है आपको पता है? बीके में क्या है? परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरी रूप रच करके आती है। अब देखो, सोचो इस बात को कि कहाँ पर माया आई हुई है। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरी रूप रच के आई है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरी रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं। देखो, आपको समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान ना परखने के कारण क्या बोलते हैं? मैंने जो किया वह कहा, मैं ठीक बोला। अपने आप को ठीक कहेंगे। तो परखने के कारण, न परखने के कारण क्या बोलते हैं? मैंने जो किया कहा, मैं ठीक है, मैं इसमें रॉन्ग हूँ, रॉन्ग हूँ। ऐसे ही चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, रॉन्ग होते हुए पर अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे। किसमें रॉन्ग हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। तो परखने की शक्ति की कमी है। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते हैं। परखने की शक्ति न होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर पाते। स्व परिवर्तन करना है, वहाँ पर परिवर्तन होना है। स्व परिवर्तन करना है ना पर परिवर्तन करना है, यह निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। समय क्या है? तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बेहद की परम महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పరిశీలన శక్తి, నిర్ణయ శక్తి తోటి సైలెన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు సత్యాసత్య జ్ఞానాలు తెలిసిపోతాయి. అప్పుడు ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అంటూ బాపుని గుర్తించగలుగుతారు. అంటూ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఏంటి, దానికి ఆధారం ఏంటి, ఎలా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళగలరు అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్ ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వానికే వెలుగునిచ్చేటువంటి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాధారి బేహద్దు పిల్లలకి, విశ్వ సేవాధారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు కొంచెం సమయము బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుందాము. తమ ఆత్మ లోపలికి ఎనర్జీ నింపుదాము. అయస్కాంతం యొక్క శక్తిని నింపుదాము. అది దాదాజీ ద్వారా తీసుకొని దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోవాలి. పరం శాంతి పవర్ని అందరికీ ఇవ్వాలి అంటూ 2 నిమిషాలు యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. పరిశీలన మరియు నిర్ణయ శక్తి.
పరిశీలన మరియు నిర్ణయ శక్తికి ఆధారం ఏమిటి? సైలెన్స్ యొక్క శక్తి. అనగా మీరు సైలెన్స్లోకి వెళితే మీరు అన్నిటినీ పరిశీలించగలుగుతారు, సరైన నిర్ణయం కూడా తీసుకోగలుగుతారు. ఇంతకు ఏమి పరిశీలించాలి అంటే సత్యమైన జ్ఞానం ఏది, అసత్యమైన జ్ఞానం ఏది. ఆ నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటే సత్యమైన బాప్ను గుర్తిస్తారు, ఏక బాప్ దూజా నా కోయి అని చెప్పగలుగుతారు. ఏదైతే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఉందో దానికి ఆధారము వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం, అనగా వాక్కు ప్రపంచానికి అతీతంగా వెళ్ళటం. ప్రపంచానికి మీరు మెసేజ్ని ఇవ్వటం, మీ ద్వారా ప్రపంచానికి తండ్రి యొక్క మెసేజ్ లభిస్తుంది. దాదాజీని గుర్తింప చేయగలుగుతారు. బేహద్కే బేహద్ ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్ని చేయించగలుగుతారు. ఇది సైలెన్స్ శక్తి యొక్క అనుభవము. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎప్పుడైతే అనుభవం అవుతూ ఉంటుందో ఆ యొక్క అనుభవంతో అన్ని రకాలుగా అన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అందుకనే పరిశీలన శక్తికి నిర్ణయ శక్తికి ఆధారమే సైలెన్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సైలెన్స్ శక్తి గురించి ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎక్కడ ఉంది? పంచతత్వాలకు అతీతమైన ప్రపంచంలో సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఉంది. ఎక్కడైతే బేహద్కే బేహద్ సైలెన్స్ శక్తి ఉన్నదో శాంతి సాగరుడైన బేహద్దు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు తండ్రి దగ్గర ఉన్నది. ఇది గుర్తించి నిర్ణయించినప్పుడే మీరు శాంత స్వరూపం యొక్క పరమశాంతి స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు, చేయించగలుగుతారు. దీనికి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మీరు వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటము, శాంత స్వరూపంలో ఉండటము, ఆత్మలైన మీ యొక్క స్వధర్మంలో సుకర్మలో స్వస్వరూపంలో స్వదేశంలోనే అసలైనటువంటి శాంతి ఉంది, పరం శాంతి ఉంది. సంగమయుగం యొక్క విశేషమైన శక్తియే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి. ఎప్పుడైతే దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో బేహద్దు కళ పరంధామంలో మీరు వెళ్ళి ఆ సైలెన్స్ శక్తిని ధారణ చేస్తే అదే మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సంగమయుగంలోని ఆత్మల యొక్క లక్ష్యం బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు కాలమానంలో బేహద్దుకే బేహద్దు సంగమయుగంలో ఇదే లక్ష్యం ఉండాలి. స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్కి వెళ్ళాలి. మనం మన స్వస్థానానికి మూల స్థానానికి వెళ్ళాలి. అది స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్. ఇదే అనాది లక్ష్యం. ఈ అనాది లక్ష్యము ఎక్కడైతే వాకు లేకుండా ఉంటుందో అదే అనాది లక్ష్యము. లక్ష్యము ఏంటి? పరం శాంతి స్వరూపంగా శాంత స్వరూపంగా ఉండటం, సర్వశాంతి అందరికీ శాంతి ఇవ్వటం. ఈ యొక్క శక్తి విశ్వంలో చాలా అవసరం. సర్వ సమస్యలకు సమాధానం కూడా ఈ యొక్క సైలెన్స్ శక్తితోటే లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఆత్మ యొక్క స్వరూపం, ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం, ఆత్మ యొక్క ఒరిజినాలిటీ. దీనికోసం ఏకాంతవాసిగా అయ్యి సదా ఏకాగ్రచిత్తంగా ఉంటూ విశేషంగా 2 శక్తులను మీరు సదా పొందుతూ ఉండాలి. ఏంటి ఆ 2 శక్తులు అంటే, 1 పరిశీలన శక్తి, 2 నిర్ణయ శక్తి. ఇది నిర్ణయ శక్తితోటే లభిస్తూ ఉంటుంది, పరిశీలన శక్తితోటి. అంటే ఏకాంతవాసిగా అయితేనే ఈ యొక్క శక్తి వస్తున్నాయి. ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నారు, బాప పిల్లలుగా అయిపోయారు, జ్ఞానాన్ని గుర్తించారు. ఆ పరిశీలన శక్తి, నిర్ణయ శక్తి మరి పరమార్థం యొక్క అర్థం తెలుస్తుంది. సర్వ సమస్యలకు సాధన ఇదే అని పరమార్థాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. పరమార్థ మార్గంలో మీరే విఘ్న వినాశకులుగా అగుటకు సాధనం ఇదే. మాయను పరిశీలించాలి. మాయను పరిశీలించటం ఏంటి అంటే,
మాయకు అనేక రూపాలు మాయ అనేక రూపాల్లో వస్తూ ఉంటుంది. మాకు తెలియలేదు, ఈ విధంగా వచ్చింది అంటానికి వీల్లేదు. మాయను పరిశీలించటము, తర్వాత నిర్ణయించటము చేయాలి. పరిశీలన లేని కారణం వల్ల మాయ వస్తున్న భిన్న భిన్న రూపాలను దూరం నుండే పారద్రోలలేరు. పరమార్థి పిల్లలు ఎదుర్కొనేటువంటి మాయ కూడా డబుల్ ఈశ్వరీయ రూపాన్ని రచన చేస్తూ ఉంటుంది. ఈశ్వరీయ రూపము ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే మాయే తీసుకొని వస్తుంది. మీకు తెలియదు. పరమార్థి పిల్లల ఎదురుగా మాయ రాయల్ ఈశ్వరీయ రూపాన్ని రచిస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కడ ఉంది మాయ, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది మాయ? పరమార్థి పిల్లల ఎదురుగా మాయ రాయల్ ఈశ్వరీయ రూపాన్ని రచించింది. దీన్ని గుర్తించడం కోసం ఏకాగ్రత శక్తి కావాలి. ఏకాగ్రత శక్తి సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటే లభిస్తూ ఉంటుంది. వర్తమాన సమయం బ్రాహ్మణ ఆత్మల్లో తీవ్ర గతి యొక్క పరివర్తన తక్కువవుతుంది. ఎందుకంటే మాయ రాయల్గా ఈశ్వరీయ గోళ్ళు రియల్ గోళ్ళు లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈశ్వరీయ రూపంలో రాయల్ రూపంలో రావటము అంటే గోళ్ళను కూడా రియల్ గోళ్ళులాగా కనిపింపచేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరేమనుకుంటారు? ఇది రియల్ గోల్డ్ అనుకుంటారు. మాయ రాయల్ ఈశ్వరీయ రూపము అని అనుకోరు. మరి గోల్డ్ లేదో, రియల్ గోల్డ్ లేదో, గోల్డ్ లేదో మీకు తెలియదా? తెలియని కారణం వల్లే వర్తమానంలో మరి పరిశీలన చేయని కారణం వల్లే నేను ఇది అన్నాను, అదన్నాను, నాది కరెక్టు, నీది కరెక్టు కాదు అంటూ ఈ విధంగా అంటూ ఉంటారు. పరిశీలన లేని కారణం వల్ల మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నేనైతే ఏదైతే చేశానో అదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు. నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా నడవటం కరెక్ట్ అనుకుంటారు. రాంగ్ ఎట్లా అయింది, నేను రైట్ అనుకుంటూ ఉంటారు. మీ యొక్క రాంగ్ను కూడా మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. నేను రాంగా దేనిలో అని మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. ఇలా మాట్లాడటంతో పరిశీలన శక్తి తక్కువగా ఉందని అందరికీ అర్థమైపోతుంది. ఇది మాయ రాయల్ రూపంలో వచ్చింది, రియల్ అనుకొని కూర్చుంటూ ఉంటారు. పరిశీలన శక్తి లేని కారణం వల్ల యథార్థ నిర్ణయాన్ని తీసుకోలేకపోతూ ఉంటారు. స్వపరివర్తన ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేయండి. పరివర్తన అవసరం లేదు. స్వపరివర్తన చేసుకుంటేనే సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు. పరపరివర్తన చేస్తే సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేరు. పరివర్తన యొక్క గతిని తీవ్రం చేయండి. సమయం చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. తీవ్ర గతిలో ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సమయం ఏంటి తీవ్ర గతితోటి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటే కాలమానం బేహద్దు కాలమానం నడుస్తుంది. ఇక్కడ హద్దులో కాలమానం సమాప్తమైంది. కాబట్టి బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు పరివర్తన స్పీడ్గా తీవ్రంగా చేయండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, మహాశాంతి, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పే జ్ఞాన యోగాలు, ధారణ, సేవ గురించి చక్కటి దివ్య సందేశాలను, పురుషార్థం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. రోజు అనంతబాయి లైవ్ వీడియోల్లో వేదశాస్త్రాల ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పురుషార్థానికి సంబంధించిన ధారణా పాయింట్స్ మీకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మీరు రాయల్ రూపంలో వచ్చిన మాయను గుర్తించి మాయా జీత్గా కావాలి. మనసులో వస్తూ ఉంటుంది మాయ. మనసును జయిస్తే మన్ జీతే జగజ్జీత్, మాయా జీతే జగజ్జీత్ అంటారు. జగత్తును జయించిన వాళ్ళు అవుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లేలిస్టులో అన్నీ సపరేట్గా ఉన్నాయి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఏ రోజుకు ఆ రోజు వచ్చేటువంటి వీడియోలు, ఆడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.